दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे थोड़ा की कहना? अगले इशू तो पहला एक बार देख लईए कि साडे फेसबुक मैसेजेस अज थोड़ा असी स्लो चल रहे हैं, कोई साडा सिस्टम भी स्लो डाउन है जी। और मेरा ख्याल है कि भी पहले सैगमेंट तो बाद जिहड़े अड अड साडे सैगमेंट्स तो पहला वड्डी गिणती च इस पैटीशन ते साइन होणगे जिहदा असी जिक्र कीता। भैन जी मनमंथन कौर लिखते ने, everyone watching must share the link to this petition on their timeline and have family and friends sign it properly. I will surely do my part starting right now. बहुत बहुत शुक्रिया। भैन जी लिखते हैं कि हर कोई जिहड़ा है इस पैटीशन के लिंक नूं अपने परिवार और दोस्तों के नाल साझा करे और उन्होंने कहा कि मैं हुणे ही इस दे उत्ते कार्रवाई कर रही हूँ। बलहार सिंह कंग लिखते हैं, TV 84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरजीत बाजवा खालिस्तान जिंदाबाद। कुलदीप सिंह खंब, अनीस सत्ती, शकील मलक, जीता संदर, बादशाह सिंह, परमिंदर सिंह पंगली, मनजीत सिंह चौधरी, अहमद इतफाक, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ही नहीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद क्या है। कुलविंदर सिंह मौर, हैप्पी सिंह गुड जॉब लिखते हैं और सिंह साहब लिखते हैं, फतेह डॉक्टर साहब मैनू लगता है सरताज अज नूं दरबार साहब ना आउण देना, सरताज अजीज़ कहना चाहते हैं, सरताज अजीज़ नूं दरबार साहब ना आउण देना तकरीबन ठीक ही होया क्योंकि मुद्दा बनया, नहीं तो मुद्दा बनना ज़रूरी है। डॉक्टर अमरजीत सिंह की सोच जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक है कि भारत सरकार ने खुद ही ये इकबाल कर लिया कि वो इन्ना डरदी है कि सरताज अजीज़ जे दरबार साहब आंदे सिखां ने उन्हों का खैर मकदम करना सी और उन्होंने की कहना सी। सो कई बार जिवें मैं कल कहा सी भी अणकियां भी बहुत कुछ कहा जाता है, पर फिर भी मैनू इस गल का निजी तौर पर दुख है कि साडे दरबार साहब च साडे गुआढ़ी मुल्क तो साडे मेहमान आण और वो साईं मियाँ मीर दे देश चों आण ते अज उस साईं मियाँ मीर दे मुल्क वासियों के लिए ये भारत सरकार डिसाइड करे कि जी तुसी दरबार साहब नहीं जा। ये सब तो वड्डा जिहड़ा मैं समझदा भी ये कलंक होएगा इन्हां ते बादल क्या और दूजियां ते किसी ने जबान भी नहीं खोली अज तक जी। दूसरा मुद्दा जिहदा मैं ओपनिंग दे विच जिक्र कीता सी कि किवें 6 दसंबर 1992 नूं जिहड़ा अज तो ठीक 24 साल पहला बाबरी मसीत अयोध्या दे विच इस बहाने दे नाल कि जी ये रामचंद्र जी का जिहड़ा जन्म स्थान है उसनूं तोड़िया गया। और मैनू याद है कुछ चीज़ां ये नहीं है कि बई तुसी कोई हर चीज़ नूं पहलां भांप सकते हो जां देख सकते हो भी की होना। ये अजे नवां 1991 दे विच ही नवंबर च मैं एज ए स्पोक्स परसन जिहड़ा है वो बनिया और 1992 च जदों ये बाबरी मसीत वाला वाक़या होया तो मैं कुदरती न्यूयॉर्क आया होया सी, गुरुद्वारा साहब रिचमंड हिल फंक्शन सी और पहली बार असी ईवन 10 दसंबर क्योंकि ह्यूमन राइट्स डे हुंदा उहदा प्रोटेस्ट भी रखिया सी यूनाइटेड नेशनस के बाहर। और उदों अजे ये दूसरे TV चैनल तो कोई नहीं सी, एक बड़ा पॉपूलर चैनल थर्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग वो चैनल सी और उन्होंने ये कोशिश की कि भी सारे सांझे तौर के उत्ते जिहड़े ने इस दे उत्ते डिस्कशन होए, हर धर्म का कोई नुमाइंदा और पोलिटिकल विचारधारा का। सो उन्होंने पैनल डिस्कशन दे विच मैनू भी इनवाइट किया। उदों मिस्टर सिद्धारथ जिहड़े हुण हिंदू अखबार के भी सब एडिटर रहे, अजकल शायद पता नहीं किहदे च ने, और बड़ा वो इत्थे PhD करदा सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी च, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन वो भी उहदा हिस्सा सी। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉरसपोंडेंट विजी जां की उन्हां दा ना वो उस पैनल दे विच सी। ते एक कोई इत्थे कोई भारत चों कोई शंकराचार्य का वड्डा चेला विजिट कर रहा सी, उन्होंने सद्या और एक कोई होर सी। सो ये क्योंकि 6 दसंबर नूं ये वाक़या होया और शायद ये 7 ਜਾਂ 8 दसंबर ਜਾਂ 9 होएगा, पर ये 10 दसंबर तो पहला सी। ये डिस्कशन लगभग अद्धे घंटे की हुई और उदों क्योंकि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर सी, उन्हें कहा सी जी नहीं मसीत असी जिहड़ी है वापस उसारांगे और कंडैम किया सी और ये हो गया। वो हुण देखण वाली गल है जदों अज सानूं लगदा है कि भी किवें जे इंदिरा गांधी नूं वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार बनाया सी तो तुसीं कांग्रेस और इन्हां दीयां नीतियां
ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢੱਠ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਨਸੰਘ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਬਣਿਆ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅੱਜ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਅਯੁੱਧਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ 24 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਰ ਵਹੀ ਬਣਾਏਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ DVDs ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ 92 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਇਹ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ 200 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਉਹ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਲੀਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ
ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 3/4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜੇ ਸਿਨਮਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਗਣ ਮਨ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ ਖੈਰ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਖੈਰ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੈਰ। ਇਹ 4 ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ 2 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਥਰੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਇਰਨ ਰੇਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 4 ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਕਿ 70 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਔਰ ਸੋਗ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਾਵੜ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਨਾ DMK ਨਿਕਲੀ, ਦਰਾਵੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜਗਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ 1994 'ਚ DMK ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਰੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਮਾਇਰਡ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਫਰਮ ਹੋਲਡ ਉਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸੀ,
और ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਜਿਹਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤਾਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਫੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਅਨਸੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ D.M.K ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ D.M.K। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ D.M.K ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ D.M.K ਔਰ D.M.K ਅੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿਹਾ, BJP ਨੇ ਬੜਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ M.G. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਕਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ। ਮਗਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਰਹੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਗਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹਾੜੱਪੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਕੁੰਠ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗੇਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ VP ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ 68-69% ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 50% ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ 69% ਹੋਏਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50% ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 50% ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 76ਵੀਂ 76th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਸਕੈਜੂਅਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 69% ਜਿਹੜੀ ਹੈ 69% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਦਲਿਤਸ, ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਫॉर ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ 20 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਮਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਅੰਮਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਹੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੂਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦਫਨਾ ਕੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੱਚ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਟੁਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸੱਫ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਡ ਔਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਲਚ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਈਂ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰੀਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।